لحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين
دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على 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 دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا
سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدين وأصوله وفروعهم، ثم إلى أرواح الأولياء الكون أجمعين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة كثير مثوباتهم وضائب سناتهم يحفظنا بجاه ما ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا مددهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم نفاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم يجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد، يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله رسوله، يفتح علينا فتوح العارفين، يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أن الله يرزقنا علما نافع والعمل الخالص المقبول حسن الدلالة والتعليم. سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين 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 يا رب العالمين. Menyambung pembicaraan kita di malam Jumat yang telah lalu tentang hadis yang ke-18 yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yang artinya adalah takutlah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada. Sudah habis kita jelaskan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Itu sudah habis juga malam Jumat yang telah lalu. Sambungannya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita dianugerahkan akhlak yang baik insyaallah. Karena tidaklah seseorang yang dianugerahkan oleh Allah akhlak yang baik melainkan orang tersebut adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang bagus, mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah. Sehingga dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau mengatakan man kana aktsaru adaban kana aktsaru gurban. Siapa orang yang paling bagus akhlaknya, siapa orang yang paling baik adabnya, maka dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah dan paling dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah seluruh adab yang baik di permukaan bumi ini sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Ali Al-Habsyi mengatakan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang baik di permukaan bumi ini melainkan sumbernya adalah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang mulia, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sehingga hadiah bagi orang yang mempunyai akhlak yang baik adalah yaitu kebersamaan dan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kelak nantinya di negeri akhirat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling istimewa di sisiku, kata Nabi Muhammad. Nah, ini orang yang paling istimewa di mata Nabi Muhammad. Kemudian orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, siapa mereka? Ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, seperti mulatafah, seperti lemah lembut dengan orang lain, wa talaqati wajhin, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Jangan bertemu orang merangut, jangan perangutan. Nah,
Islam luar biasa, sampai senyumnya aja jadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya engkau di hadapan saudaramu itu bernilaikan sedekah. Tapi hati-hati, ada senyum yang menimbulkan fitnah. Jangan sampai berlainan jenis, kemudian lagi di sana menimbulkan fitnah syahwat dan lain sebagainya. Jangan. Tetamu orang tua, tetamu orang senyum. Apalagi orang sarwan ke wadah kita menyambutnya jangan merangut. Ini orang sarwan, bulik dari sarwan, orang makasih, seorang merangut. Harusnya terima kasih banyak, alhamdulillah, jangan merangut. Kenapa jadi merangut? Gancang benar makan sidin tuh bang saya merangut. Lah, jangan. Terima kasih banyak, terima kasih, terima senyum. Tabassumuka fi wajhi akhik. Kita sudah kada-kawa bersedekah, paling kada kita senyum dengan orang, senyum. Jangan merangut, jangan perangutan, senyum kayak anjir, senyum, bismillah, senyum. Sampai sahabat mengatakan, dari saya memeluk agama Islam tidak pernah saya melihat orang yang paling banyak senyumnya melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling murah senyum. Jilid dhuhkihi tabassum, senyum Nabi Muhammad, murah senyum. Ini masya Allah, kada mau senyum, lawan orang merangut. Jangan perangutan, senyum. Guru ajar ini, sudah senyum aja, bawa senyum. Sembunyikan senyum. Namun kita atau bisi kawan murah senyum, masya Allah, nyaman dilihat. Ini sudah ada berduit, perangutan, ada bungas, apa? Udah. Senyum. La ilaha illallah. Nabi Muhammad idza tabassama, apabila beliau senyum itu bagaikan sesuatu yang sangat indah di wajah beliau. Mudah-mudahan akhlak kita membuat Nabi Muhammad tersenyum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan kita mengorbankan sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk orang lain, akhlak yang baik. Jangan mengganggu orang lain, cara bergaul kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Karena orang yang mempunyai akhlak yang baik, dan ketika seseorang bermuamalah, bergaul dengan manusia, memakai akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mempunyai akhlak yang baik akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan dia akan mendapatkan kesuksesan di negeri akhirah. Sehingga diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asgalu min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat di dalam timbangan melebihi daripada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bahkan disebutkan orang yang mempunyai akhlak yang baik, kedudukannya mampu mengalahkan orang yang ahli salah dan ahli siyam. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa dikalahkan derajatnya oleh orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wah, kita hadir majelis ilmu, kita hendak baik. Kita berparak dengan ulama, kita hendak baik. Kita mendengarkan ilmu, kita hendak baik. Kita ingin mengkaji bagaimana adabnya Nabi Muhammad, karena sesungguhnya kekuatan seseorang, nilai seseorang terdapat di dalam akhlaknya. Maka kita hendak akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad kalau beliau berbicara sambil tersenyum. Nabi Muhammad indahnya, sudah bungas pengurihingan pulang. Masya Allah. Sehingga kalau orang sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, disebutkan man kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuga kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an.
wa shimatuhu yansahu lil insanu yafsahu fil ahsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa idza udiya haqqu lam yagum ahadun man ra'ahu badihatan habah. Nabi Muhammad apabila orang pertama kali memandang wajah beliau, orang langsung masuk haibah, wibawanya luar biasa, gemetaran orang lain. Tapi kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad, wa man khalatahu ma'rifatan, kalau udah kenal lebih dalam dengan Nabi Muhammad, ahabbah, langsung jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Bahkan setiap kali orang yang berada di hadapan Nabi Muhammad merasa dirinya lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Itu kekuatan akhlak beliau. Kalau sudah berada di hadapan Nabi Muhammad, dia siapapun dia merasa bahwasanya dirinya adalah lebih dicintai oleh Nabi Muhammad dari sahabat yang lain. Sampai ada yang berani mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya lebih istimewa daripada Abu Bakar? Lah, Abu Bakar lebih istimewa. Apakah saya lebih istimewa dari Umar? Lah, Umar lebih istimewa. Apakah saya lebih istimewa dari Utsman? Lah, Utsman lebih istimewa. Kada hendak lagi menakuni apakah saya lebih istimewa dari Ali, ya otomatis jawabannya Ali. Nah, ini artinya kuatnya akhlak Nabi Muhammad menjadikan setiap orang yang berhadapan dengan beliau merasa dirinya lebih dicintai oleh Nabi Muhammad, lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Wah, kita kadang-kadang ya Allah, orang lagi bepandir kita main handphone. Dan yang lebih fatalnya lagi, anak muda, perhatikan apabila kalian berhadapan dengan orang tua, ayah ataupun ibu kalian, jangan pernah ketika orang tua kalian berbicara di hadapan kalian dan kalian sibuk dengan handphone. Jangan, itu tidak ada adabnya. Orang tua kalian berbicara, lepaskan handphone, dengarkan perkataan mereka, simak apa yang dikatakan oleh mereka. Ini kebanyakannya pemuda-pemudi kita, ya Allah. Nah, jangan sampai orang berbicara di antara akhlak yang baik mendengarkan dengan semaksimal mungkin dengarkan. Meskipun kita sudah tahu kabarnya, di antara akhlak yang baik ketika kita menerima sebuah berita yang mana berita tersebut kita sudah tahu kabarnya, di antara akhlak yang baik dia seakan-akan mendengar baru pertama kalinya, untuk jangan sampai orang tersebut hatinya kecewa, sudah semangat memberikan kabar, ikam tahulah ini, tahu aja kawan. Oh iya aja panggil beri muar pada kalinya. Jangan orang, kalau orang mengkabar, kamu tahulah kayaknya insya Allah malam Jumat yang akan datang akan ada ini. Padahal kita sudah tahu. Oh iya kah? Kamu aku ada di habari kawan ini. Oh masya Allah. Apabila acaranya malam Jumat bang, di mana dia? Oh iya kah? Padahal tahu aja. Daripada hendak membahagiakan hatinya. Coba punya sudah semangat, kamu tahulah insya Allah kena malam Jumat kena ada tamu dari Syria, dari Damaskus, di Sabilal Muhtadin, antara maghrib dan isya. Tahu ya kok? Itu aku tahu ya, baru langsung guru madakan. Jadinya beri muar ini. Tenang. jangan seakan-akan. Oh, insya Allah malam Jumat Dudi, insya Allah ada tamu dari Syria, Damaskus, profesor, dokter bertarikatnya Qadiriyah Syadziliyah, ulama besar. Wah, insyaallah malam Rabunya sebelum malam Jumat, malam Rabunya di Nahdlatus Salam dulu. Nahdlatus Salam, setelah Nahdlatus Salam malam Jumatnya insyaallah beliau ingin berkunjung ke sini. Sudah ulun konfirmasikan dengan ketua. Wah, insyaallah disiapkan insyaallah malam Jumat yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat berkah mereka insyaallah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak mengantarkan manusia ke dalam surga. Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang baik. Kemudian dalam kesempatan yang lain ditanya lagi, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling banyak mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam neraka? Yang pertama al-fam dan yang kedua al-faraj. Apa itu al-fam? Nih, mulut. Bukan mulutnya, tapi sesuatu yang keluar dari mulut tersebut. Dua amalan, dua perbuatan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Sebelumnya tadi dua amalan yang paling banyak mengantarkan orang ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Tapi ada dua perbuatan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Yang pertama adalah al-fam, sesuatu yang keluar dari mulut kita. Makanya sebelum kita berbicara nih, amsik alaika lisanak, nih jaga lisan kita. Jangan sembarang omong.
Perkataan selagi tidak kita ucapkan, kita masih menguasainya. Sebelum kita ucapkan, kita masih bisa menguasainya, kita masih bisa mengontrolnya. Tapi apabila ucapan sudah kita keluarkan, maka kita telah dikuasai oleh ucapan tersebut. Kada kau apa-apa lagi sudah. Sama ucapan itu adalah tulisan. Maulah status, dikit-dikit maulah status. Lapar aja maka maulah status. Jaka cari warung. Lapar maka maulah status. La ilaha illallah. Ada tetamu orang di jalan maulah ngalih panglah orang dikit-dikit maulah status dikit-dikit. Jangan ketuju lawan status. Lawan juga jangan kepo dengan status orang lain. Ini kada. Status itu ulah yang bermanfaat. Ada pelajaran bagi orang lain. Gesan di sana ada ilmunya. Pelajaran malam ini kita ringkas, kita rangkum apa yang kita ambil di sana. Kita ulah di status, kita ulah di buku catatan kita, kita ulah di diary kita ulah di notebook kita. Gitu. Ini kada dikit-dikit. Nah. Jangan sampai. Jangan maulah status nang kada-kada, apalagi menyindir-nyindir kawan. Jangan. Tuh jar guru jar. Nang paling banyak orang masuk neraka alfam. Pander nang kada mengaruan. Gawil si ano. Alah lu aja gawil si ano. Kenapa jadi gawil si ano? Jangan menggawil orang lain, gawil diri sendiri. Jangan menggawil orang lain. Nasihat itu tujukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Dengan berkat yang hadir seberataan para aulia, para salihin, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, keaiban kita ditutup oleh Allah. Itu al-fam, hati-hati. Makanya kalau kita ingin selamat dunia wal akhirah, kontrol setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah kita bicarakan hadisnya. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia itu mengucapkan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, kalau tidak bisa kita mengeluarkan perkataan yang baik, setidaknya jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Nah, diam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kita kalau jar Habib Ali Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahul khuluqus sahlu wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na al jazl. Idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi la yaqul, tidak ada perkataan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, wala yaf'al, tidak ada perbuatan yang keluar dari diri Nabi Muhammad illa ma'rufa, melainkan adalah nilai kebaikan. Nah, jaga lisan kita, jangan ketujuh ngoceh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan yang paling banyak mengakibatkan orang terjerumus ke dalam neraka, wal faraj. Apa itu faraj? Kemaluan. Hati-hati, kemaluan. Kemaluan. Nah, itu paham aja sudah apa yang dimaksud dengan kemaluan. Jangan nimbah ini menatak masing-masing yang punya takut kalau bisa masuk neraka lah. Maksudnya ya sudah fahisyah dan lain sebagainya, paham aja. Ada perlu diterangkan, ada perlu disyarahkan. Sudah tuha-tuha aja, sudah seberataan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling istimewa di antara kalian, siapa mereka yang paling istimewa? Orang yang kaya? La. Orang yang cantik? Tidak. Orang yang tampan? Juga bukan. Orang yang punya pangkat? Sudah tidak sama sekali. Orang yang paling istimewa adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya. Allah. Sampai dikatakan bahwasanya man u'tiya husna suratin, siapa orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai paras yang menawan, paras wajah yang indah. Satu. Wa khulugan hasanan, di samping orangnya parasnya indah, menawan, akhlaknya baik. Wa zaujatan salihatan,
Di samping itu yang ketiga, dianugerahkan pasangan yang soleh bagi perempuan, pasangan yang solehah bagi laki-laki. Apa yang didapatkan orang tersebut? Paras yang tampan atau cantik, akhlak yang baik, pasangan hidup yang soleh atau solehah. Faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah. Orang yang punya tiga itu seakan-akan dia telah dianugerahkan, sungguh orang tersebut telah dianugerahkan kebaikan dunia wal akhirah. Moha bungas, akhlak baik, pasangan hidup pulang soleh, solehah. Allah. Kada mesti bungas, yang penting soleh atau solehah. Soleh bagi bebinian, solehah bagi lalakian. Artinya mau lalakian bisa pasangan hidup kada mau soleh. Itu lain pasangan hidup itu becatur bener deh. Nah, itu solehah. Mun lalakian bisa pasangan berarti solehah. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan soleh dan solehah apa. Sudah kita jelaskan anak yang soleh itu seperti apa, istri yang solehah itu seperti apa. Sudah kita jelaskan. Artinya apa namanya, tidak menghalangi kita dan membantu kita, tidak menghalangi daripada beribadah kepada Allah, bahkan mendukung kita untuk melakukan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda bahwasanya afdalu ma u'tiyal mar'ul khuluqul hasan. Sepaling istimewa anugerah dari Allah kepada manusia yaitu adalah akhlak yang baik. Pokoknya akhlak nang baik ini kita kisah nyaman dilihat, bagus akhlak bepander itu beinggih beulun bepian gih ulun, akhlak sidin pun masya Allah. Melihat tuan guru membuang sampah di kamera gurunya, akhlak sidin pun masya Allah. Gerigitan kita melihat. Kenapa jadi gerigitan? Ikam kenapa jadi melihat akan aja pun. Tuan guru sampai membuang sampah sorongonan, ikam bapak. Kada aja sidin mempraktekkan akhlak Nabi. Ibu juraja. Nabi itu sidin menyapu sorongonon, membuang sampah sorongonon. Cuma kita berkesempatan termuliakan ketika kita menjadi pelayan orang yang mulia, berkhidmat. Sidin cucuk pentol di video, kenapa? Sidin pun mau mencocok pentol pun jangan. Sesuatu yang mengurangi murah sidin jangan hendak di video-video. Sidin lagi berbaju kaos kada sing kupiahan, ada nomor sidin pun, adakah yang pinandu pun, jangan gitu. Apa? Jangan. Ya Allah. Ini akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling sempurna imannya. Kemudian lagi diriwayatkan an bisanadin hasan, diriwayatkan dengan sanad yang derajatnya hasan. Anil Hasan an Jaddil Hasan. Hasan berarti aneh. Anil Hasan yang pertama adalah Hasan ibnu Sahal, yang kedua Hasan ibnu Dinar, dan yang ketiga Hasan al-Basri, dan yang keempat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jaddil Hasan, dari Nabi kita Muhammad, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sesuatu yang paling baik itu adalah akhlak yang baik, apalagi dengan orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah telah mewajibkan bagi setiap manusia, ألا تعبدوا إلا إياه,
jangan menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berakhlak baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila orang tua kita dua-duanya atau salah satu dari keduanya sudah berusia lanjut, sudah usia tua, maka adab yang harus ditekankan, fala taqul lahuma uff, jangan sampai keluar cih, kata-kata cih dari mulut kita. Wala tanharhuma, jangan kau gertak mereka, jangan kau angkat suaramu di hadapan mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, hendaklah perkataan yang baik yang keluar dari lisan kita. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan mereka, siapapun engkau, setinggi apapun jabatan engkau di perusahaan, setinggi apapun jabatan engkau di kantor, bagaimanapun ilmu pengetahuan yang kau punya, seberapa banyak pun di sana prestasi yang kau miliki, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Cinta yang sejati adalah cinta orang tua terhadap anaknya. Orang lain meninggalkan kita ketika kita dapat masalah, orang lain tidak akan pernah menghampiri kita ketika kita lagi kesusahan kecuali orang tua kita. Maka dari karena itu, manusia yang paling berhak mendapatkan perilaku baik dari seseorang adalah orang tua kita. Itu orang tua kita. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka wahai Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dahulu mendidik kami ketika kami di masa kecil. Lihat kita lagi halus, kadang-kadang kita garing, orang tua kita kada kawa guring. Kita guring tanpa selimut, bangun sudah pakai selimut. Kita guring di luar kamar, bangun guring kita dalam kamar. Bangun guring kita sudah ada makanan di atas meja. Ketika kita hendak sekolah, orang tua kita selalu ada di pandangan kita. Beliau tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai ketika di masa tua malah kita mengantarkan orang tua kita ke panti-panti jompo. La ilaha illallah. Kesempatan ada orang tua kita, kesempatan kita merawatnya, kita memperhatikannya, kita memenuhi apa keinginannya, kesempatan kita. Kenapa? Surga seorang istri ada pada suaminya, dan surga suaminya, surga seorang suami, sekali lagi, surga seorang istri ada pada suaminya, dan surga seorang suami ada di dalam kedua orang tuanya. Maka bagi para istri, bantulah suami sampian untuk bakti kepada orang tuanya. Dan seorang suami harus mempunyai toleransi kepada istrinya untuk biarkan dia berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana kita ingin bakti kepada orang tua kita, istri kita pun ingin bakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun surga istri kita ada di dalam suaminya, dan surga seorang suami ada di dalam kedua orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majelis semacam ini, mereka mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Orang yang mubadzir itu beding sanak lawan syaitan. Nak tahu ding sanak syaitan, lihat orang membuang-buang duit. Itu beding sanak. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Ya Allah, na'am. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, na'am, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, li ay yashabani fajirun hasanul khuluq, bahwa saya mempunyai sahabat orang yang pendosa, fajir, orang yang pendosa, tapi akhlaknya baik. Lebih saya sukai ketimbang saya berteman dengan orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Lah, lebih baik orangnya pendosa tapi akhlaknya baik. Akhlaknya baik, kurang lebih lawan kakawanan itu bagus. Ini kawan terus nang lebih, seorang terus nang kurangnya kayak bagi saya. Lawan kawan itu seorang nang labihan. Nah, seorang pulang harus tahu diri, jangan kada tahu diri. La ilaha illallah. Naam. Abu Hazim rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan, di antara akhlak yang buruk, di antara akhlak buruk yang dimiliki oleh seseorang, ayyadkhula ala ahlih, seorang suami ketika masuk ke rumah istrinya, pada awalnya kadada laki, masya Allah nang bini riang di rumahnya, bahagia berkawanan dengan begayaan dengan anak-anaknya, sekali nang laki masuk nang asalnya tertawa jadi behinipan berataan. Nah itu akhlak kada bagus laki kayak itu. Jangan. Nah, sampai kucing aja kada wani lewat sidin ya. Kucing kada wani betunduk. Ini nang pemamayan tuh aja kucingnya, kucingnya pinandu. Nah, anjing aja hakun buka ke atas tembok daripada bertamu sidin. Akhlak kada bagus lalu. Maka dari karena itu kata Nabi Muhammad, orang yang terbaik di antara kalian orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, kata Nabi Muhammad. Maka dari karena itu wahai suami, bercandanya kita dengan anak-anak ibadah, senyumnya kita di hadapan muka istri kita ibadah, istri senyum dengan suami ibadah. Bukan hanya ibadah itu di atas sajadah, bukan berarti Islam itu bikathratis shalah wala bikathratis siyam walal jihad walal hajj walal umrah. Islam bukan hanya mengajarkan salat, puasa, haji, umrah, jihad, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang di sekitar kita, wabil khusus anak dan istri kita. Kalau orang lain mengatakan oh si fulan baik, itu biasa, tapi keluarganya bagaimana? Anak istrinya. Jangan sampai seseorang masuk kepada istrinya lawan anak-anaknya, asalnya anaknya begayaan, rami, riang, bahagia, masuk ayahnya, masya Allah langsung. Bukan haibah, bukan karena wibawa, tapi takutan. Maka dari karena itu khiyarukum li ahli, orang yang paling baik kata Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus akhlaknya dengan keluarga. Nah, usahakan jangan sampai. Diceritakan di sana di zaman dahulu, ini nang bisi bini pemamayan, dengari nang bisi bini pemamayan. Tapi insyaallah bibinian nang hadir majelis ni kadada nang pemamayannya sako. Insyaallah kadada nang pemamayannya. Kayak pernah kada pemamay guru aja 24 jam ngitung-ngitung aja nang. Makanya lalakian bawa refreshing, santai, berjalan. Sekali-kali makan di luar rumah, jangan dalam rumah, di pelataran makan gitu. Jangan dalam rumah, terus sekali-kali di luar rumah, di halaman rumah. Itu di luar rumah kalau melihat pemandangan indah, masya Allah di bawah pohon jambu, masya Allah makan. Kada perlu kita harus ke ke restoran, duitnya kada ada juga, baik nang ada aja iwak wadi.
Iwak karing bawa di pelatar rumah, masya Allah susun. Wah, ada juara rawihul gulub. Hati ini perlu disenangkan. Karena kalau kita itu bisa mati. Rawihul gulub, rawihul gulub. Nah, tapi menyenangkannya dengan cara yang mubah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Makanya di Hadramaut itu biasanya ada paling dalam sebulan itu ada hajir marawis. Itu boleh mubah. Di dalamnya ada doa dan lain sebagainya. Kemudian zafinnya di sana tidak mengurangi daripada kewibawaan seseorang atau murah seseorang. Tidak ada. Beda nang bejugit-jugit nang kada mengaruh lain. Ini yang hajir marawis maksudnya kan, seperti itu. Nah, itu tidak mengurangi daripada murah seseorang. Rawihul gulub. Senangkan hati kita, tapi dengan yang baik, dengan yang ibadah. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar mengadukan akhlak istrinya, pemamaian, bininya pemamaian. Datang kepada Sayyidina Umar, bayah hendak mengatok, mendengar dari luar Sayyidina Umar dimamai bini juga. La ilaha illallah. Ini sama nasib, sama nasib sama. Hendak mengatok, mengadu kepada Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar dimamai bini juga. Jangan dijadikan aku sudah. Wajarnya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu ibaratnya itu orang nomor satu. Dengan kita seperti presiden lah, Amirul Mukminin. Umar jadi mamai, leh bini kada menyahut pulang. Kayak apa? Aku hadusah gindah mengadu. Bulik kayak dari rumah Sayyidina Umar. Sebelum bulik Sayyidina Umar keluar melihat orang tadi itu ada di muka rumah di kios. Tak. Sini. Mahajatuk. Ada apa ikam datang tadi? Qala ya Amirul Mukminin, ji'tu ashku ilaik khuluq zaujati wastithalataha alai. Ulun datang tadi itu sebenarnya hendak mengadukan kepada pian akhlak nang kada baik nang dimiliki oleh bini ulun dan pemamaian orangnya. Nah, makanya waktu lagi berpacaran kada ada ketahuan lagi. Baik tarus tupang. Seiya. Makanya jangan hendak berpacaran, mun hendak nikah sudah mudah nikah. 100.000, 200.000, 5 juta, 10 juta. Qabiltu nikahaha tazwijaha bil mahril madhkur. Barakallah lakuma baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Khalas. Ini berpacaran. Kalau pindah masuk angin. Jangan. Jangan. Orang tua jangan. Kalau hendak ayo bismillah. Kita lebih harus mengenal lebih dekat. Jangan terlalu dekat mengenalnya. Jangan. Mudah. 10.000, 100.000. Yang membuat nikah itu berat apa? Pikiran kita. Harus ini. Padahal mudah. Lagi pacaran. Makanya pacaran itu semuanya kamuflase. Semuanya itu masih ditutup-tutupi. Kada tahu lagi kita tahi matanya nang kayak apa, belum tahu lagi. Kayaknya mun sudah tahu kayak apa mengaruhnya guring hanya tahu. Masih mau pacaran, betamu bagus terus ke pengajian balelerekan. Apa si anu ikam di mana memarkir? Aku mau markir di ini mana nomor ikam, nomor parkir kendaraan ikam mana fotoakan Bang, dipoto disatuakan. Apa kayak itu? Apa? Habib. Jangan. La ilaha illallah. Kena mun sudah kawin hanya tahu. Amun sudah nang qabil tu nikah hanya terbuka seberatan. Sebelum kawin indah terus. Pokoknya kada ada yang lebih indah melainkan dirimu. Masya Allah. Kalau sudah hanya tahu. Hanya tahu nang kayak apa nya guring usiknya nang kayak apa ditinjaknya seorang dan sebagainya. Insyaallah. Hanya tahu. Sebelumnya masih belum tahu lagi. Taib. Dan ulun hendak mengadukan itu wahai Umar, fasami'tu zaujataka kadzalik. Sekali ulun hendak mengadukan ternyata bini pian sama juga nang kayak ulun kalinya. Faraja'tu dan ulun hendak bulik dan ulun mengatakan di dalam diri ulun, idza kana hadza hal amir mukminin ma'a zaujati fa kaifa hali. Mun nyepian aja nang kayak itu apalagi nang kayak ulun nenek maginnya.
Ujar Sayyidina Umar, ini dengarkan, lelakian nang rancak di mamai bini dengari. Ini banyak nih binian menatak video ini kena nih dengari. Apa kata Sayyidina Umar? Ya hada, tahukah engkau, inni ahtamiluha li hugugin laha alaih. Saya tidak melawan dan tidak keluar kata-kata dari lisan saya untuk menjawab apa yang dikatakan oleh istri saya dari marah yang keluar dari dirinya, karena dia banyak punya hak yang harus saya tunaikan, karena dia sudah banyak berkorban untuk saya. Apa itu? Dia memasak untuk makanan saya. Yang memasakkan makanan saya siapa? Istri saya. Dia yang menyiapkan makanan untuk saya, dia yang menyiapkan hidangan untuk saya, dia yang mencucikan pakaian saya, dia yang menyusui daripada anak-anak saya. Dan semuanya itu tidak wajib. Betetapas memasakkan laki itu bibinianai lain kewajiban pian. Langsung alhamdulillah jadi. Wah, itu ada kewajiban, itu lain kewajiban. Itu lain kewajiban istri. Itu kewajiban suami menyediakan seorang babysitter atau di sana pembantu rumah tangga yang itu bukan kewajiban istri. Memasak, menyetrika, nyuci pakaian, membakar pakaian, menyelukut rumah, itu lain kewajiban istri. Lain kewajiban melap, ngepel, kemudian nyapu, itu bukan kewajiban istri. Itu kata Sayyidina Umar adalah perbuatan baik yang dia lakukan untuk saya. Kemudian ketika dia marah-marah, itu biasa. Kenapa? Dia telah banyak berkorban untuk saya. Coba lihat Sayyidina Umar. Jadi wajar aja bini bemamai. Udah mun bini bemamai itu celok kantong, nah duit. Oh pian anggap kami ini mata duitan, ulung kada menganggap pian mata duitan. Tapi itu adalah cara suami untuk meredakan daripada marahnya istri. Hah? Cara masing-masing caranya. Ulun gurih mun binun bamamajer, ulun ada itu terserah pian, kadang campur, itu cara pian masing-masing. Itu cara pian pangkai anjir mun ini bamamai lah Pak. Mun ini bamamai lah Pak. Bapak pian. Dengarkan aja dulu lah. Mbah itu Bang. Apa aja? Ya kalau beri muarban orang tua nih. Orang tua. Dengarakan aja Sayyidina Umar, kenapa inya kasihan di rumah uyuh, nyiapakan makanan jasan kita, menapasakan tapih baju, nyusui anak ulang. Coba akan alah ikam lalakiana ibaratna. Bini setengah hari aja kada ada di rumah, rasakan situ. Bemasak, anak menangis, anak behira, anak bekamih menggatiakan pempas, rasakan situ nang kayak apa. Bini kita kada pernah mengeluh. Udah sekali-kalinya bemamai biasa, anggap nyanyian aja Allahumma shalli alaihi kayak itu aja. Udah biasa aja. Allahumma shalli alaihi menyebut Allah tayyib kayak itu aja. Tuh tayyib di dalam tuh tayyib biar biasa aja. Hanya bemamai lain sebagainya biasa. Nya kasihan aja Sayyidina Umar mbah menyiapkan makanan, memasakkan roti, mbah itu pulang menyiapkan baju, menggosok, kemudian pulang. Laisa dzalika biwajibin 'alaiha, dan itu kada wajib gesaninya. Wa yaskunu qalbi biha 'anil wa yusakkinu qalbi biha 'anil haram, dan dia menenteramkan hatiku dari perbuatan yang haram. Ini menjaga hatiku dari yang haram. Fa ana ahtamiluha lidzalik. Dan aku sandang aja Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin. Lalu dia orang tadi itu, wa kadzalika zaujati, kayak itu juga bini ulun. Lalu dia Sayyidina Umar apa? Nih dengari pesan. Jar Sayyidina, fahtamiluha ya akhi, sandang aja. Sandang, tangarakan. Fa innaha hiya muddah yasirah. Nya bawa itu setematunya mbah nyampi hai sudah. Nah iya tuh Jepang ulun mbah masuk ke dalam sampai hai sudah. Mamai besokan basah rambut. Ya aneh aja itu tah. Kayak anjir Bang melajari nang kayak itu tah. Nah itu jangan santai aja Sayyidina Umar, sandang aja. Kenapa? Fa inna hiya muddah yasirah. Itu mata.
Setemat tak ada lawas juga pang. Nya bamama itu ada lawas. Al-Imam Shibli, Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi bisi bini penyangitan juga bipai akhlaknya kada bagus bisi bini. Jurang jakanya pian talak habini pian itu disidin kada. Nah, udah hendak menalak. Amun aku menalak disidin sama juga aku kayaknya. Dan aku takutan kalau pina mbah aku talak timbulnya kawin lawan orang nang sama sefrekuensi lawannya. Nah, pas jadi. Dan yang terakhir cerita Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Di Hadramaut, Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Bisi bini pemamaian luar biasa. Ketika dimamai bini kadang-kadang kada dibukai bini lawang datang. Makanya bibinian jangan terlalu pemamaian lawan laki kayak apa. Pemamaian lawan laki. Mamai umat. Dia nyaman didengar. Syekh Abdurrahman Bajalhaban melihat bini pemamaian ya sudah sidin tahani sidin sandang ya anggap ini ladang amal lah, ladang amal. Suatu hari rancak sidin kada dibukai lawang. Mau sidin buka ke atas gunung. Ternyata di atas gunung ada beberapa orang lagi khalwat. Ujar Syekh Abdurrahman, "Nikam hakun lah aku 4 khalwat juga nah." Ujarnya kada apa-apa aja silahkan. Kada jadi masalah pihak hendak 4 khalwat silahkan. Lalu sampai waktu makan, ujar bubuhannya, "Ini giliran siapa yang mendatangkan makanan?" "Oh, giliran si fulan." Sudah, datangkan makanan. Berdoa, datang makanan dengan sendirinya. Maidatan minas sama. Hidangan dari langit, dari surga hidangan. Bingung Syekh Abdurrahman Bajalhaban, hebatnya mereka ini punya karomah yang sangat luar biasa. Syekh Abdurrahman Bajalhaban bertanya kepada orang yang khalwat, "Ya rajul, wahai pemuda, saya ingin bertanya, bacaan apakah yang kau baca ketika ingin meminta makanan kepada Allah?" Ujar nang bebuhan remaja, "Ya Syekh, nya kada tahu." Itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban kada tahu. "Ya Syekh, kami sebelum khalwat diberikan pesan oleh guru kami, jikalau kalian merasakan lapar dan ingin meminta makanan kepada Allah, maka bertawassullah kepada seorang wali min auliyaillah yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban." Oh, jisidin aku itu tuh sekalinya nah. Ini orang wali, mereka ada sadar dirinya wali, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bajalhaban. Jisidin, siapa? Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Aku tuh jisidin. Nah, ini nih orang wali tapi kada tahu dirinya wali. Bisa banyak nang di sini nih kira-kira nih. Siapa? Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Nah, hal ta'rifun? Tahukah kalian manil faqir? Siapa saya? La, man antum? Siapa antum? Gal ana Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Wah, saya adalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Oh, antum Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Masya Allah, wali min awliya illa mastur. Tahukah engkau wahai Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dengan apa kau dapatkan pangkat kewalian tersebut? Dengan apa, kata beliau? Dengan kesabaran engkau menghadapi daripada akhlak istrimu tersebut. Wah, jersidin sekalinya jadi wali di mamai bini. Masya Allah. Oh, kalau kayak itu kalas turun ke rumah bini pulang bibai. Hendak minta mamai berhimat. Turun ke rumah, pulang ke rumah, ternyata bininya sudah nunggu di depan pintu. Bininya nunggu depan pintu. Abdurrahman Bajalhaban, ya Habibi, apa yang terjadi? Ternyata bininya pemamaian karena bininya waliyah. Bininya wali juga, laki masih belum dapat kedudukan wali, jadi dimamai behimat supaya laki dapat masuk jadi mendapatkan wilayah dari kesabarannya. Ternyata bini sidin wali juga, mun bini kita pemamaian ya kayak itu bang sudah. Wali juga, bini itu wali pian bujuran toh. Kan kayak itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban toh. Maka dari karenanya siapa orang suami yang sabar menghadapi akhlak buruk dari istrinya diberikan pahala seperti Nabiullah Ayyub. Apabila seorang istri yang sabar menghadapi akhlak suaminya yang buruk diberikan pahala seperti Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, Asiyah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Insyaallah malam Jumat akan datang, insyaallah kita kedatangan tamu dari Damaskus, Syria. Malam Rabunya kita di itu dulu di Nahdlatus Salam. Minta doa untuk para korban kapal Berkah Jaya 88 yang tenggelam atas nama Syarbani Saleh bin Dahlan, Iron, Taufik dan Agustiar, dan semua yang tenggelam. Mereka yang tenggelam syahid. Syahid. Kemudian ada lagi Yurun baca berita orang yang meninggal tertindih reruntuhan 2 orang. Nah, itu syahid. Allah pilih mereka para syuhada. Para syahid. Nah, ini syahid, orang yang meninggal dalam keadaan lamas itu syahid. Asal jangan melamasakan diri, jangan. Nah, yang meninggal dalam keadaan lamas itu syahid. Nah, mudah-mudahan ditemukan insyaallah, yang lainnya mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan yang terbaik dan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ausilillahumma thawab ma amilna hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuhdiha nuqaddimu ila hadrat sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidihim fi din ulama'il amilin fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwahi man qara'naha huna bisababihim san ila ruh Haji Arifin bin Aziz Haji Ramlah binti Haji Tarmiji Haji Rusli Amir bin Haji Muhammad Amir Ahmadi bin Haji Arifin Muhammad Syahrani bin Haji Syahdan Haji Abdul Hadi Hafidh bin Sibiansah thumma ila arwahi man dajahum magarabahu min amwatil muslimin kafatan amatan man lahum zair wa la zaira lahum ma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' qarabatina wa jami' amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufra min hufarin nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul innal musiina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirun Allah ya sayyidi Allahumma salli alaihi ya man lahul jahu indallah ina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirun ya الحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجى صحب البنية والضر يا سيدي الله الله